نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ ادیبہ حسین۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گجر نالہ متاثرین کے کیس کی سماعت۔ کراچی کی ابتر صورتحال پر چیف جسٹس کی برہمی۔ ریمارکس میں کہا کہ شیم آن سندھ حکومت، پورا کراچی گند سے بھرا ہے، گٹر ابل رہے ہیں، تھوڑی بارش ہو تو شہر ڈوب جاتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس میں کہا کہ جس بلڈنگ کو اٹھاؤ اس کا برا حال ہے۔ وزیر اعظم کا پرفارمنس ایگریمنٹ تقریب سے خطاب، کہا کہ اگلا الیکشن ترقیاتی فنڈ سے نہیں حکومتی کارکردگی سے جیتیں گے۔ اگلے 2 سال ٹارگٹ سیٹ کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے کرکٹ کا حوالہ، کہا کہ ٹیم میں 2 قسم کے کھلاڑی جن میں ایک انتھک محنت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر افغانستان میں خواتین کی آزادی اور حقوق کے عزم کو دہرایا، کہا کہ افغانستان میں لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکنا غیر اسلامی ہوگا۔ افغانستان کی خواتین مضبوط ہیں، انہیں اپنے حقوق کے لیے 1-2 برس لگ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہم پڑوسی ملک پیش رفت کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، افغانستان کے حوالے سے کھل کر بات، کہا کہ طالبان عالمی دنیا کی توقعات پر پورا اترے، جیسے ہی افغانستان میں صورتحال بہتر ہو قومی اسمبلی اجلاس بلائے جائے۔ ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہے، قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ خارجہ پالیسی ایک شخص کی نہیں، پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے۔ انتخابی اصلاحات پر حکومت اپوزیشن کی سر جنگ میں کمی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسے کی حکومت اور اپوزیشن نمائندوں سے ملاقات۔ حکومت اور اپوزیشن پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پر متفق ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان آج قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی دورہ نیوزی لینڈ کی منسوخی پر گفتگو۔ وزیر اعظم کھلاڑیوں کو اہم ہدایات بھی دیں گے۔ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی تقریب میں موجود ہوں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ منسوخی کے پیچھے بھارتی لابی کی سازش، ناٹک کے ذریعے دورہ منسوخ کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا کہ دورہ منسوخ کرنے میں پڑوسی ملک ملوث ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ کا خدشہ، بولے کسی پڑوسی ملک نے پاکستان کو ذکر کر پہنچانے کا کوئی ناٹک نہ رچایا ہو۔ بار تنبیہ کے باوجود شہریوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج بھی کورونا سے بنے کئی شکار۔ مثبت شرح بھی 4.5 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں کورونا سے آج بھی 47 افراد انتقال کر گئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 57,374 ہو گئی۔ 2,333 نئے کیسز بھی سامنے آ گئے۔ بغیر ویکسین کی تصدیق کیے بغیر پیٹرول بیچنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف ایکشن۔ کوئٹہ میں انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد پیٹرول پمپ سیل کر دیے۔ رد عمل میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کھلے پیٹرول پمپس بھی بند کر دیے۔ پیٹرول کی قلت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات۔ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا رد عمل، کہا انتظامیہ خود کارروائی کرے، پیٹرول پمپس کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ دوسری جانب انتظامیہ کا جواب، کہا پیٹرول پمپس کو ملاوٹ کی شکایت پر سیل کیا گیا۔ لاہور میں انا کا معاملہ پر لڑکے کا قتل، قاتل اپنے نشان ٹوٹی اینک وہیں پر چھوڑ گیا جس نے اسے پکڑوا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم 14 سالہ طلحہ کو ورغلا کر زیر تعمیر مکان میں لے گیا، جہاں چھری کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ ملزم خود ہی مساجد میں لڑکے کی گمشدگی کے اطمینانات بھی کرواتا اور ڈھونڈتا رہا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین اقوام متحدہ کے سفیر نامزد۔ عالمی میڈیا کے مطابق افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط،
مطالبہ کیا کہ افغان وزیر خارجہ کو جنرل اسمبلی میں تقریر کا موقع دیا جائے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست کی درخواست کمیٹی کو بھجوا دی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایک بار کشمیریوں کی حمایت کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جہاں مسئلہ کشمیر اٹھایا وہیں فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھا دی۔ کہا کہ کشمیر میں 75 برس سے ظلم جاری ہے، مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی آزادی تک ترکی ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا امریکہ پر افغانستان سے تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں پر زور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے کونسل آف فارن ریلیشن میٹنگ میں سوالات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان نے طویل جنگ لڑی، سرحد پر باڑ لگائی، نو گو ایریاز میں بھی آپریشن کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، بولے اسرائیل تنازع کا واحد حل خود مختار اور جمہوری فلسطین کا قیام ہے۔ لگے ہاتھوں انہوں نے یہودی ریاست اسرائیل کی بھی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز ہوگی یا نہیں، آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ دورہ پاکستان کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ آسٹریلین کرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے اگلے برس فروری مارچ میں دورہ کرنا تھا۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ نے 2022 میں پھر پاکستان کا دورہ کرنا ہے، اپنی شرائط سامنے رکھیں گے، بیک اپ پلان تیار کر رکھیں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان سے بھاگی ہے، انگلینڈ نے بہانہ کیا ہے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں گفتگو۔ سنسنی اور خبر دونوں میں فرق، ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ANN نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ ادیبہ حسین۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، خبر شامل کریں گے۔
पाक फजाइया का छोटा तरबीती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जमान पाक फजाइया का वजाहती बयान कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक छोटा तैयारा मामूल की तरबीती परवाज पर था कि मर्दान के करीब गिरकर तबाह हो गया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने एक आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुजरनाला मुतासरीन केस की समाअत हुई। कराची की अबतर सूरत हाल पर चीफ जस्टिस की बरहमी रिमार्क्स में कहा कि शेम ऑन सिंध हुकूमत, पूरा कराची गंद से भरा है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी बारिश हो तो शहर डूब जाता है। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा, जिस बिल्डिंग को उठाओ उसका बुरा हाल है, सड़कें खराब, बच्चे मरे, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं करने वाले। कराची तो गार्बेज दिखाई देता है, कोई नहीं देखने वाला। हुक्मरान तबके को कोई परवाह ही नहीं, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। ये है सिंध हुकूमत। कहते हैं पैसे नहीं है, यही हाल सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत का है। सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अभी पैसे आए नहीं, सारा जहान पैसे लेने आ गया। जब गाड़ियां खरीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं। अगर कोई आफत आ जाए तो क्या एक साल तक बजट का इंतजार करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक मुतासरीन को घर नहीं देते, वजीर आला और गवर्नर हाउस अलाट कर देते हैं, लोगों को कहते हैं वो वजीर आला गवर्नर हाउस के बाहर टेंट लगा ले। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया, बताएं जिन्होंने जमीनें अलाट की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ये तो 40 साल पुराना मसला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, आपकी तरजीहात कुछ और हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में ख़वातीन की आज़ादी और हकूक़ के अज़्म को दोहराया। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। अफगानिस्तान की ख़वातीन मजबूत हैं, उन्हें अपने हकूक़ के लिए 1-2 बरस लग सकते हैं। वक्त के साथ हम पड़ोसी मुल्क पेशरफ्त का जायजा लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म का बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू, बोले अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की जाए पनाह नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान पर जोर दिया कि वो एक जामे हुकूमत तश्कील दे। अगर ऐसा ना किया गया तो अफगानिस्तान के खाना जंगी का खदशा है। तालिबान अगर अफगान ग्रुपों को हुकूमत में शामिल नहीं करते तो मुल्क अदम इस्तेहकाम और शोरिश का शिकार होगा। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशत गर्दों के लिए आइडियल मकाम है। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन की सर्द जंग में कमी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदों से मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर मुत्तफिक हो गई। दौरा न्यूजीलैंड मनसूखी के पीछे भारतीय लॉबी की साजिश, नाटक के जरिए दौरा मनसूख किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दौरा मनसूख करने में पड़ोसी मुल्क मुलविस हो सकता है। मेहमान टीम को सिक्योरिटी फराहम करने और बगैर तमाशाइयों के मैच की पेशकश की। कीवी टीम को बस के बजाय हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचाने की भी ऑफर की। वजीर खारजा का यह भी कहना था कि हो सकता है किसी पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान को जिक पहुंचाने के लिए कोई नाटक रचा हो। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया कि अपने दौरे हुकूमत में हमसे गलतियां हुई, इसके बावजूद हम हक सच पर बुनियाद रखेंगे। हमारी जंग हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं है। बार बार तनबीह के बावजूद शहरियों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज भी कोरोना से बनने वाले कई शिकार हो गए। मुस्बत शराब भी 4.5 तक पहुंच गई। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना से आज भी 47 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 27,374 हो गई। दूसरी जानिब 2,333 नए केसेस भी सामने आ गए। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 51,139 टेस्ट किए गए। मजमूई केसेस 12,30,238 तक पहुंच गई। हौसला अफजा बात यह कि एक दिन में 3,261 मरीज सेहतयाब हो गए, जिससे सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 11,40,917 तक पहुंच गई। अब भी फॉल केसेस की तादाद 61,947 है।
कोरोना के बाद मुल्क में डेंगू के वार। दारुल-हुकूमत में एक हफ्ते के दौरान डेंगू से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। पंजाब में भी डेंगू सर उठाने लगा। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई। पेशावर में 179 और पंजाब में 131 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 206 घरों में से एक घर में डेंगू का इंकशाफ हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में अना का मामले पर लड़के का कत्ल, कातिल अपना निशान वहीं छोड़ गया जिसने उसे पकड़वा दिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम 14 साल तलहा को वरगलाकर जेरे तामीर मकान में ले गया, जहां छुरी के वार करके उसे कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब मुलजिम खुद ही मस्जिद में लड़के की गुमशुदगी के ऐलानात भी करवाता और ढूंढता रहा। अहले इलाका तलाश करते हुए जेरे तामीर मकान तक पहुंच गए। वहां पर तलहा की लाश के पास टूटी ऐनक भी मिली, जिस पर असल मुलजिम को पकड़ लिया गया। मुलजिम फिर भी बहाने करता रहा कि तलहा इसकी ऐनक लेकर भाग गया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर कश्मीरी और फलस्तीनियों के हक के लिए मैदान में आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जहां मसला कश्मीर उठाया, वहीं फलस्तीनियों के लिए भी आवाज उठा दी। मजीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर का एक बार फिर कश्मीरियों की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जहां मसला कश्मीर उठाया, वहीं फलस्तीनियों के लिए भी आवाज उठा दी। कहा कि कश्मीर में 75 बरस से जुल्म जारी है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की आज़ादी तक तुर्की उनके साथ है। अफगानिस्तान के हवाले से भी तुर्क सदर का बयान। कहा कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान को आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। फलस्तीनियों के हकूक के लिए भी तुर्की अपनी मुहिम जारी रखेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका इराक और अफगानिस्तान से निकला नहीं, निकाला गया है। कैपिटल हिल से काबुल तक एक पैगाम है कि अमेरिका की साख नहीं रही। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। बोले, इसराइल तनाज़ा का वाहिद हल खुद मुख्तार और जमहूरी फ़लस्तीन का क़याम है। लगे हाथों उन्होंने यहूदी रियासत इसराइल की भी हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि हमें मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलवी और बरतानवी हुकाम की जानिब से पॉलिसी बयान आ गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज होगी या नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का बयान सामने आ गया। कहा कि दौरा पाकिस्तान के हवाले से जायजा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज के लिए अगले बरस फरवरी और मार्च में दौरा करना था। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलियन दौरे के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी मरतबा 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने तमाम होम सीरीज न्यूट्रल मकामात पर खेली। क्रिकेट सीरीज मनसूख होने पर बरतानवी हुकाम की भी वजाहतें। फैसले में बरतानवी हुकूमत का दखल नहीं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का बयान। कहा, यह क्रिकेट बोर्ड का जाती फैसला है, जो कि बरतानवी हुकूमत का आज़ाद इदारा है। खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के खदशात की बुनियाद पर फैसला किया गया। सबसे तवील जिंदगी की रफाकत। जापान की उम्र रसीदा खातून ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। उम्र 107 साल 300 दिन बूढ़ी खातून जापान के शहर में 1913 में पैदा हुई। कोरोना के बायस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुकाम ने सर्टिफिकेट उनके घर पहुंचा दिए। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। हमारे साथ रहिए।